প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। প্রতিবারের মতো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল BSM-USA আয়োজিত বিশ্বব্যাপী প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনাম নিয়ে সংবাদপত্র বিষয়ক পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান টুডেজ এক্সক্লুসিভ থেকে আমি মেহেদি মাসুদ। বন্ধুরা, নিশ্চয়ই আপনারা ভালো আছেন। তো চলুন দেখি কি কি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ রয়েছে বিশ্বব্যাপী প্রকাশিত এবং প্রচারিত মিডিয়াগুলোতে। আজও পুলিশের যেই হেফাজতে এক কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর জের ধরে আমেরিকাতে সহ আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট সিটি সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কিন্তু এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। সেগুলো নিয়েও তারা অনেক পত্রপত্রিকা নিউজ করেছে। আমরা অনেকেই ধারণা করেছে 1968 সালে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র হত্যাকাণ্ডের পর বর্ণবাদের বিরুদ্ধে এমন জনরোষ আমেরিকাতে আর চোখে পড়েনি। বিভিন্ন দিক নিয়েও কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি গত কয়েকদিন। চলুন দেখি লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস আজ কি করেছে। জর্জ Floyd's death sparks voice on Americans' deep pain and searing rage. Long-held assumptions and presumptions about public life in the United States are now part of long overdue daily discourse about race and justice, the reach of law enforcement and accountability. তো আরেকটি হেডলাইন তারা করেছে, US will allow limited flights by Chinese airlines, not impose a ban. The Trump administration said Friday it will let Chinese airlines operate in limited number of flights to the United States, backing down from a threat to ban the flight. আমরা জানি early January there were more than 300 flights per week between two countries, but international carriers reduced and then stopped flying to China as the coronavirus outbreak devastated demand for air travel. United, Delta, and American Airlines suspended flight to China before mid-March. আমরাও চাই ফ্লাইট গুলি আস্তে আস্তে চালু হোক। সবকিছু মিলিয়ে মানুষ বেশ সমস্যার মধ্যে রয়েছে। এই বিষয়গুলিও দুই দেশের আসলে ফ্লাইট অপারেশন যে ট্রান্সপোর্টেশন ডিপার্টমেন্ট রয়েছে তারা এই জিনিসটি দেখভাল করে একটি সিদ্ধান্তে আসবেন। LAPD chief More under fire over looting remark, police treatment of protester. একটু আমি একটি প্যারা নিউজ করতে চাই। In more than a week of civil unrest since the killing of George Floyd, Los Angeles Police Chief Michael Moore has been at helm of a massive police response, which has included the controversial firing of foam bullets and arresting of peaceful protester. এটা আমরা বললাম, আমরা দেখেছি। আরো একটি প্যারা যদি একটু দেখতে চাই, minutes after saying that looters were as responsible for Floyd's death as were the Minneapolis police officer who held down his neck with a knee or watched it happen, More walked back the world. But no matter how much he repeated and rephrased the apology, the damage was done. চমৎকার কথা তিনি বলেছেন। যাই হোক, লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস থেকে আমি একটি নিউ ইয়র্ক টাইমসে যেতে চাই। জর্জ ফ্লয়েড প্রোটেস্ট নিয়ে তারা নিউজ করেছে। গ্লোবাল র্যালিজ decry racism and police brutality. Police department across the United States are re-examining their use of force. Police and health officials are warning about the risks of spreading the coronavirus. Aro ekti news, large protests against police brutality are expected across the world. পুরা বিশ্বব্যাপী এই পুলিশের ব্রুটালিটির কারণেই কিন্তু একটা প্রোটেস্ট সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা একটু দেখি কোথায় কোথায় হচ্ছে, একটুখানি আপনাদেরকে একটু জানাতে চাই। Protesters across the United States, Australia, and Europe were staging major demonstration on Saturday in the latest sign that anger over police violence has not abated since the killing of George Floyd in Minnesota last month. In response, some American cities are cracking down on overly aggressive policing with an
urgency never seen before. On Friday, city leaders and judges in Minneapolis, Denver, and Seattle moved to rein in taxis like officers' use of chokeholds, tear gas, and rubber bullets. So আমরা এই জিনিসটি দেখলাম পুলিশ ডিপার্টমেন্টে around the world protesters take a stand against racism. বর্ণবাদের বিরুদ্ধে পুরা বিশ্বব্যাপী একটি প্রটেস্ট চলছে। আমি একটু দেখি কোথায় কোথায় প্রটেস্ট হচ্ছে। Protesters were being held in cities around the world on Saturday over the death of George Floyd and police brutality in the United States, even as health officials warned that large gathering could increase the risk of new coronavirus infections. পুলিশের যে একটি স্পেকুলেশন যে এই যে গ্যাদারিং অনুষ্ঠিত হলে coronavirus infection বেড়ে যাবে. Thousands were expected to gather for anti-racism protests in Britain, France, and Germany, following marches earlier in the day that drew thousands in cities like Tokyo and Sydney. And while many of global protests were inspired by the unrest in the United States, they have also pointed to issues of racism and police brutality at home. Mourners gather for George Floyd Memorial in North Carolina. আমি উত্তর ক্যারোলিনার যে জর্জ ফ্লয়েডের স্মৃতিসৌধের জন্য মাতৃ মারা সেখানে সমবেত হয়েছেন। আমি এক লাইন একটু পড়তে চাই। The body of George Floyd lay in a plush blue confined dresses in a tan suit and brown tie, his face borne a serene and peaceful look. Inside a Free Will Baptist church in tiny Rayford, New Connecticut, Mr. Floyd's body had been returned to the state of his birth for a public viewing Saturday morning. His coffin was surrounded by floral arrangement left by mourners despite a Floyd family request for no flowers. আল জাজিরাতে যেতে চাই, শক্তিশালী একটি নিউজ মাধ্যম বা গণমাধ্যম টেলিভিশন কাতার ভিত্তিক। ওয়াশিংটন ডিসি prepares for large protest, লাইভ আপডেট করেছে তারা। পুলিশ চিফ expect massive turnouts at activists call for 1 million people to attend the protest in the United States capital. আরেকটি চমৎকার একটি নিউজ, আমি ওপিনিয়ন। আমরা জানি বিশ্ববিখ্যাত রাইটার এডওয়ার্ড সাইডস স্পেকট্রা, তার একটি লেখা এডওয়ার্ড সাইডস স্পেকট্রা and the end of Oslo. What Edward Said predicted in the 1990s came to be. The PLO two-state project just has failed. লেখাটি লিখেছেন, তার উপরে কমেন্টস করে লেখাটি লিখেছেন হায়দার এইড। আমরা জানি বিখ্যাত একজন রাইটার এডওয়ার্ড সাইড, মুসলিম ভিউইং চমৎকার ভাবে তিনি একটি লেখা, তার অনেকগুলো বই আমরা জানি প্রকাশিত হয়েছে, মুসলিমদের নিয়েই তিনি বইগুলি লিখেছেন। এনিওয়ে, আমরা যে জিনিসটি বলতে চাই তার লেখার মধ্যে, when the disastrous Oslo Accords were signed in 1993 on the White House lawn in Washington, some voiced scratching criticisms and deep concern about its provisions, and their major concessions of the Palestinians were forced to make. The Palestine signatories led by Palestine Liberation Organization leader Yasser Arafat and their supporters charged back with the questions, what is the alternative? They perhaps through his would be the knockout questions and the would settle the debate and obscure the fact of the across were a continuing of the settled colonial nature of the relationship between the Israel oppressions and the Palestinian oppression. কেউ যদি এই লেখাটি আপনারা পড়তে চান তাহলে অবশ্যই আল জাজিরার পেজে গিয়ে, অনলাইন পেজে গিয়ে আপনারা ওপিনিয়নে দেখবেন তার যে লেখাটি এডওয়ার্ড সাইড মুসলিম যে
কনফ্লিক্ট ছিল আপনার আরব বিশ্বে, সেটি নিয়ে তিনি কিন্তু অনেক বই লিখেছেন। মর্নিং আফটার তার একটি বিখ্যাত বই, কমন সেন্স, এই যে বিষয়গুলি আমরা কিন্তু জানতে পারি। সে কিন্তু বিখ্যাত বিখ্যাত বই কিন্তু লিখেছে, যে ইসলাম ফোবিয়া, ফোবিয়া অফ ইসলাম, এই বিষয়গুলি আমরা জানতে পারি। ওরিয়েন্টালিজম, এই চমৎকার চমৎকার বই কিন্তু তিনি লিখেছেন। এই বইগুলি আপনারা কিন্তু পড়তে পারেন বন্ধুরা, যারা আমার এই অনুষ্ঠান দেখছেন। তিনি একজন বিখ্যাত লেখক। আমি আরো একটি নিউজে যেতে চাই। ইন্ডিয়া এন্ড চায়না জেনারেলস হোল্ড মিটিং টু ডিফিউজ বর্ডার স্ট্যান্ড ফর। দেখি কি লিখেছে, অল্প একটু নিউজ আমি পড়বো। The talks come after multiple local military level meetings failed to diffuse the tension. The top Chinese and Indian generals are holding high-level talks in a Himalayan outpost in a bid to end the latest border standoff between the world's two most populous nations. That has been thousands of troops sent to both sides of the disputed border. কেকেল 9 নিউজ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে প্রকাশিত হয়, এই টেলিভিশনটি বা প্রচারিত হয়। আমরা তাদের অনলাইনের যে নিউজগুলি প্রচারিত হয়েছে তার কয়েকটি নিউজ আপনাদেরকে শোনাতে চাই। Two Buffalo police officers charged with assault after pushing 75 years old protester Martin Gugino. আরো একটি চমৎকার ভেরি ইম্পর্টেন্ট নিউজ, জো বাইডেন ক্লিনস ডেমোক্রেটিক নমিনেশন। আমরা জানি এই বছরের নভেম্বর, অর্থাৎ 2020 নভেম্বরে আমেরিকান প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন হবে। ডেমোক্রেট থেকে ফাইনালি জো বাইডেন নির্বাচিত হয়েছেন প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেটের জন্য। আমরা একটু নিউজটা পড়ি। CBS নিউজ has established Joe Biden has secured more than 1,991 delegates, enough to clinch the Democratic nomination. This is based on estimates from additional reported votes that have been continued to come in front previous primaries held on Tuesday. It is a post on Medium Friday night. Biden wrote that this is a difficult time in American history, unquote, and said, quote, the country is crying out of the leadership. Biden called it an quote honor, unquote, to complete for the nomination against quote one of the most talented groups of candidates the Democratic Party has ever fielded, and I'm proud so to say that we are going into the general election a united party, unquote. আমরা জানি নভেম্বরের 3rd ফাইটিং ইলেকশন হওয়ার কথা রয়েছে। I'm going to spend every day between now and November 3rd fighting to earn the voters of American all across his great country so that together we can win the battle for the soul of the nations and make sure that as we rebuild our economy, everyone comes along, unquote. Biden continued. চমৎকার। আমরা ডেমোক্রেট বাইডেনের কথা শুনলাম। ক্যান্ডিডেট প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন, আপনারা বন্ধুরা জানেন নভেম্বরের 4 তারিখে ইলেকশনটি হওয়ার কথা রয়েছে এই বছরে। এনিওয়ে, করোনা ভাইরাস, বিবিসি বাংলা, করোনা ভাইরাস বাংলাদেশে টেস্টের ফলাফল নিয়ে সন্দেহ, একটি চমৎকার অ্যানালিটিক্যাল ইনফরমেটিভ নিউজ তারা চেপেছে। এটি অবশ্যই আশঙ্কাজনক রয়েছে, আমরা একটু পড়বো। বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে যেভাবে টেস্ট করা হচ্ছে তাতে প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠছে না, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে বিশেষজ্ঞরা। তারা আশঙ্কা করছেন সম্ভাব্য রোগীদের নাক ও মুখ থেকে ঠিক মতো নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে না। এই নমুনা ঠিক মতো সংগ্রহ না করা হলে কোনো ব্যক্তির মধ্যে ভাইরাসের সংক্রমণ থাকলেও সেটি শনাক্ত করা সম্ভব নয়। কাজেই আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করব বিষয়টি অবশ্যই আপনারা একটু তলিয়ে দেখবেন, যেহেতু এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বেনজির আহমেদ বিবিসিকে বলেন, নাক মুখ থেকে সঠিক পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করা জরুরি। তিনি 5টি পদ্ধতির কথা বলেছেন, আমি একটু বলতে চাই। নাম্বার 1, কার নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। 2, কিভাবে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। 3, স্যাম্পল ঠিক মতো সংগ্রহ করা। 4, স্যাম্পল ঠিক মতো টেস্ট করা। 5, সঠিক রিপোর্ট তৈরি করা। এই 5টি দিকে জোর দিয়েছেন মিস্টার আহমেদ, বিবিসিকে তিনি বলেছেন। আরো একটি নিউজ, করোনা ভাইরাস, কোভিডের টিকা ও বিল গেটসকে নিয়ে এত ষড়যন্ত্র তত্ত্বের নেপথ্যে কি। আমরা জানি বিল গেটসের যে টিকা বের করার যে তিনি প্ল্যান করেছেন,
তাকে নিয়েই কিন্তু এখন বিশ্বব্যাপী বেশ ষড়যন্ত্র বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা জানি না ঘটনাটি কি ঘটেছে। আমি একটু নিউজটা যদি আপনাদেরকে শোনাতে চাই। 2015 সালে যে ভ্যানকুভারে, কানাডার ভ্যানকুভারে ট্রেড টেকনোলজিক্যাল এন্টারটেইনমেন্ট ডিজাইন, যার সংক্ষেপে টেট, কনফারেন্সে হাজির হয়েছিলেন বিল গেট। তিনি কিন্তু সেখানে একটি হুঁশিয়ার বক্তব্য দিয়েছিলেন। সেটি কি বলেছিলেন? কোর্ট আগামী কয়েক দশকের মধ্যে যদি কোনো রকম কিছুর কারণে 1 কোটি মানুষ মারা যায়, সেটি কোনো যুদ্ধের ফলে নয়, বরং কোনো সংক্রামক ভাইরাসের কারণে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, আনকোট তিনি বলেছিলেন। তার এই দূরদর্শী বক্তব্য সে সময় বিবিসি সহ কিছু সংবাদ মাধ্যমে প্রচার হয়েছিল বা পেয়েছিল, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ তার কথার খুব একটা কান দেয়নি। কিন্তু সেটি কিন্তু তিনি অনেক আগেই বলেছিলেন, অনেক পত্রপত্রিকায় কিন্তু লেখা হয়েছে এবং ইউটিউবে কিন্তু এই ব্যাপারে তার ভিডিওটি রয়েছে। অন্তত তিনি শুনেছেন অন্তত 6,40,00,000 বার এই ভিডিওটি অনেকে তার বক্তৃতাতে শুনেছেন। বেশিরভাগ মানুষের আগ্রহ বিল গেটস কি বলেছে সেটাকে নয়, কেন তিনি এমনটি বলেছেন সে বিষয় নিয়ে। এই ভিডিওটি 6,40,00,000 বার ভিউ হয়েছে। বিল গেটস নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। অনেকে অভিযোগ বিল গেটস আসলে বিশ্বের এলিট বা সুবিধাভোগীদের শ্রেণীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অন্য কিছু মানুষের বিশ্বাস বিল গেট আসলে পৃথিবীকে জনসংঘ করার চেষ্টা করছে। অন্য আরেকটি গ্রুপ মনে করছেন বিল গেট মানুষের ভিতরে, শরীরের ভিতরে মাইক্রোচিপস ঢুকিয়ে দেওয়ার একটি পরিকল্পনা করছে। যাই হোক, পরবর্তীতে এই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা জানতে পারবো। এনিওয়ে বন্ধুরা, করোনা ভাইরাস হটস্পট ধরে লকডাউনের কথা ভাবছে বাংলাদেশ। একটি ভালো সংবাদ, কবে থেকে লাল, সবুজ এবং হলুদ এলাকা চিহ্নিত করা হবে সেটি নিয়ে আমরা ভাবছি। জরুরি ভিত্তিতে এই বিষয়টি হয়তো কিছু জায়গায় করা হয়েছে, আমরা সাধুবাদ জানাই। আর না করলেও জরুরি ভিত্তিতে এটাকে করা উচিত বলে আমি মনে করছি। বন্ধুরা, আশাই সিম্বনের একটি নিউজ বিজনেস ক্যাটাগরিতে তারা করছে, নোবেল লরেট হুনজো টু সু ওসাকা ড্রাগ ফার্ম ফর 22 বিলিয়ন ইউএন। যাই হোক, নোবেল লরেট তাসুকো হুনজো announced June 5th he is taking legal action against one pharmaceutical company this month to seek 22 billion yen অর্থাৎ 207 million US dollar in patients royalties concerning the Opdivo cancer treatment drugs. যাক, আমরা ডিটেলস বললাম না, সময় স্বল্পতা রয়েছে। আরো একটি নিউজ, Abe, the Prime Minister, Abe forced to call a visit to Russia to attend Victory Day celebrations. যাক, WHO who is broadening its recommendation for the use of mask, মানে মুখোশ ব্যবহারের জন্য WHO তার সুপারিশগুলো সম্প্রসারণ করেছে। আমরা WHO এর ওয়েবসাইটে গেলে বিষয়টি জানতে পারবো। আমি পাকিস্তানের একটি শক্তিশালী নিউজ পেপার, আপনারা জানেন বন্ধুরা, ডন, দেখি ডন কি পত্রিকাটি কি করেছে। PM Imran defends no lockdown policy as Pakistan reports over 5,000 daily cases for the first time. আরো একটি নিউজ করেছে টেক সেকশনে, জুকারবার্গস promises Facebook policy review। কি বলেছে একটু পরে, Facebook chief executive Mark Zuckerberg on Friday promised to review the social networks policies that led to its decisions to not moderate controversial message protest by US President Donald Trump. যাই হোক, NDTV ইন্ডিয়ান একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম, আমি একটু নিউজ করতে চাই বন্ধুরা। India overtakes Spain to become fifth worst hit by coronavirus. একটি ডেঞ্জারাস নিউজ। Coronavirus on Saturday morning, the health ministry data said India reported 9,887 new coronavirus cases in the last 24 hours, in the biggest one so far, one day spike so far. India has become the fifth worst coronavirus hit country in the world as it surpassed again on Saturday Spain on Saturday, reporting a grand total of around 244,000 cases. The European country, a COVID-19 epicenter weeks ago, has 240,978 cases. তাহলে স্পেনকে ছাড়িয়ে গিয়েছে ভারত, সেটি বলেছে। আমি বাসস বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, মোহাম্মদ নাসিমের অবস্থা সংকটাপন্ন,
নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য, কেন্দ্রীয় 14 দলের মুখপাত্র এবং সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের অবস্থা সংকটাপন্ন, জানিয়েছে তার ছেলে। যাই হোক, আমরা তার সুস্থতা কামনা করি। এই চ্যানেল বিএসএম এর তরফ থেকে তার আশু মুক্তি আমরা কামনা করছি। আমরা একটু যেতে চাই ঐতিহাসিক 6 দফা দিবস কাল, মানে আজ 7ই জুন, আগামীকাল 7 জুন, মানে আজ 7ই জুন ঐতিহাসিক 6 দফা দিবস। 1966 সালের এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ 6 দফা দাবির পক্ষে দেশব্যাপী তীব্র গণ আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। এই দিনে আওয়ামী লীগের ডাকা হরতালে টঙ্গী, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের তৎকালীন পুলিশ ইপিআর এর গুলিতে মনু মিয়া, শফিক ও শামসুল হক সহ 10 জন বাঙালি শহীদ হন। তারপর থেকেই এই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আপসহীন সংগ্রামের ধারায় 69 গণ অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে যায় পরাধীন বাঙালি জাতি, রিপোর্টটি করেছে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা। 6 দফা বাঙালির কোর্ট, স্বাধীনতার সনদ, আনকোট। শেখ হাসিনা, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি লেখা লিখেছেন 6 দফা নিয়ে। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাতে লেখাটি ছাপা হয়েছে, বেশ বড় লেখাটি, আপনারা পড়তে পারেন, অনলাইন ভার্সনে রয়েছে। ইত্তেফাক সবচাইতে শক্তিশালী পত্রিকা। বাংলাদেশের করোনা চিকিৎসায় উত্তরায় 300 শয্যার হাসপাতালের যাত্রা শুরু। বিদেশি ক্রেতাদের ব্ল্যাকলিস্ট করার বিপক্ষে গার্মেন্টস বাইং হাউসগুলো। দেশে একটু নিউজ, দেশে বিদেশি ক্রেতার রপ্তানির বিপরীতে অর্থ পরিশোধ না করলে আইনগত প্রক্রিয়া না নিয়ে ঢালাওভাবে তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে বাংলাদেশ গার্মেন্টস বাইং হাউস অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনটি মনে করছে এটি গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানির জন্য সহায়ক নয়, এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। যাই হোক, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে ভাববেন, আমরা মনে করি। রংপুরে আইনজীবীকে জবাই করে হত্যা, খুবই দুঃখজনক একটি নিউজ। রংপুর আইনজীবীকে জবাই করে হত্যায় নিহতের ছোট মেয়ে অঙ্কন হক বাদী হয়ে একটি তাজহাট থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে 6 রংপুর মেডিকেল কলেজ। নিহত আইনজীবী আসাদুল হকের ময়নাতদন্তের শেষে নগরীর ধর্মসাদ 12 আউলিয়া প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। স্পোর্টস নিউজ আমি একটু যেতে চাই। দর্শক শূন্য মাঠে বিশ্বকাপ নয়। বৈশ্বিক মহামারীর করোনার কারণে অনিশ্চয়তার মধ্যে টি-20 বিশ্বকাপ। পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ওয়াসিম আকরাম অবশ্য বলেছেন দর্শক শূন্য মাঠে এই খেলা কোনোভাবেই ঠিক নয়, পরিকল্পনা ঠিক নয়। দর্শক ছাড়া কিভাবে এটি একটি ক্রিকেট বিশ্বকাপ সম্ভব? বিশ্বকাপ মানেই দর্শকের সমারোহ। নিজের দলকে সমর্থন করতে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে সমর্থকরা ছুটে আসবে, এমন আবহ দর্শক শূন্য স্টেডিয়ামে পাওয়া যাবে না, আনকোট। যাই হোক, আমরা দেখলাম পাকিস্তানের এই সাবেক প্রেসারের একটি নিউজ দিয়ে আমি, স্পোর্টস নিউজ দিয়ে আমি আজকেই শেষ করতে চাই। বন্ধুরা, এই ছিল আমার হাতে বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমগুলোতে বিশ্বর সেরা সেরা নিউজগুলি নিয়ে আরো আমি সংবাদ। বন্ধুরা, আমি আরো সংবাদ পড়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সময়ের স্বল্পতার জন্য আমি আজ বিদায় নেব। আগামীকাল আবারও বিশ্বের সেরা সেরা বা যে গুরুত্বপূর্ণ নিউজগুলি রয়েছে সেগুলি নিয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হব, সেই প্রত্যাশা রেখে আমি মেহেদী মাসুদ আজ রাতে বিদায় নিচ্ছি। আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ঘরে থাকুন এবং WHO এবং নিজ নিজ দেশের স্বাস্থ্য সচেতনের যেই ঘোষণা রয়েছে সেটি মেনে চলুন। আমরা চাই সকলেই সুস্থ থাকি। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, খোদা হাফেজ।